அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. அன்பார்ந்த அனைத்து உறவுகளுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். மீண்டும் ஒரு குதர்க்கமான தகவல் ஒன்று பலருமே ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. என்ன ஏதுன்னே தெரியாமல் தலையை பிச்சுக்கிட்டு தேடி ஒரு மாதிரியாக கடைசியாக கண்டுபிடிச்ச விடயம் தான் இது. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் நம்புவீங்களா? இந்த பெண் வந்த நாடு எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது. டொரன்டோவிலேருந்து வந்திருக்காங்களா, எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க, எப்படி ஃப்ளைட் ஏறினாங்க, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சரியாக இருக்குது. ஆனால் இவங்க சொன்ன பேர் தான் உலக மேப்பிலேயே இல்லை. எங்கேருந்துடா வந்திருக்காங்க, ஒரு வேளை ஏலியனோ அப்படின்ற மாதிரி மிக பரபரப்பான செய்தி ஒன்று இப்போதைக்கு சமூக வலைத்தளத்தில் பகிரப்பட்டிருக்குது. கடைசியில் அதோட உண்மை விளக்கத்தை போட்டிருக்கேன், வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க. A woman landed in New York with a passport from a country that doesn't exist, and what happened next was beyond explanation. You won't believe it, but this really happened at JFK Airport. A woman arrived from Tokyo holding a passport from a place called Tarensa, but the problem was that country didn't exist anywhere in our world. Airport staff were completely shocked. The passport looked perfect. It had a chip, holograms, and dozens of stamps from other fake countries. The document was flawless, almost too real. The woman looked like a normal tourist, but when officers told her that Tarenza didn't exist, she froze and quietly said, "Then, this isn't my world." She even asked, "Is this America?" The officers said yes. She looked lost, like she had fallen into the wrong reality. They took her to a secure room under watch. She stayed calm the whole time, but after a few hours, she vanished. Security footage showed her body slowly fading like static on a broken TV screen until she was gone. Who was she? A traveler from a parallel universe? Or did time itself make a mistake? Share your thoughts in the comments. News: a woman has landed at JFK Airport with a passport from a country that has never existed in our lifetime. Authorities at JFK International Airport are in shock. Tonight, a woman arrived from Tokyo carrying a passport from a nation called Tarenza, a place that does not exist on any map of our world. The passport was flawless. Biometric chip, perfect holograms, dozens of stamps from countries that also do not exist. Her documents were perfect, better than perfect. But the country, Tarenza, it doesn't exist anywhere. Witnesses say she looked completely ordinary, like any tourist. But when agents told her Tarenza isn't real, she froze, then whispered, "Then this isn't my world." She asked me, "Is this America?" I said, "Yes, of course." Then she whispered, "America," like she had landed in the wrong place. Authorities placed her in a secure room under surveillance. She sat calmly for hours. Then she vanished. Cameras show her fading away, like static on a broken television screen. அட டிக்டாக் காரனுகளா, விட்டா கிறுக்கனாக்கிருவீங்க போல இருக்கேடா. இதோ இவனுங்க சொன்ன டொரன்சா, ஜப்பான்லேருந்து டோக்கியோவிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் இல்லை, பல மைல் கிலோமீட்டரில் அவனுங்க சொன்ன அதே நாடு இருக்குது. நாடு இல்லை, ஒரு சிட்டி. அதாவது இவனுங்க இது எந்த அளவுக்கு இதை பெருசாக பப்ளிஷ் பண்ணி இஷ்யூ பண்ணி இது ஒரு வைரல் கண்டென்ட் ஆக்கினானுங்கன்னு தெரியலை. ஆனால் ஒரு வேளை அந்த பெண் பிழையாக சொன்னாங்களான்னு தெரியலை. டோக்கியோவிலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஆனால் அவங்க சொல்லும்போது டொரன்சா அப்படின்றது அவங்க நீங்கள் விச் கண்ட்ரின்னு கேட்கும்போது அதை சொன்னாங்களான்னு தெரியலை. ஆனால் இதை வச்சு மிகப்பெரிய ஒரு பஞ்சாயத்தே பண்ணிவிட்டானுங்க. டிக்டாக் ஃபுல்லாக இதுதான் வைரலான பேச்சு அப்படின்னு எனக்கு இந்த வீடியோ அனுப்பின பிரதரே சொல்லியிருந்தார். ஒட்டுமொத்த டொரன்சாவும் இதில் அட்டாச் ஆகியே இருக்குது. ஏன்னா சில நேரங்களில் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸ் இது பார்த்திங்கன்னா டொரன்சா கோஆப்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸ், இதோ கோஆப்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸ் தான் இது. டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது, ஆனால் அது நிறைய பேர் தேடி பார்க்குறது இல்லை. அதுதான் பிரச்சனை. அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கு தான்
நம்ம இருக்கமே அதை பற்றி தெளிவொன்று கொடுக்கறதுக்கு. தேடி பார்த்தா உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அந்த வீடியோ ஷேர் ஆகிறது வேறு லெவலில் வீடியோ ஷேர் ஆகுது. வைரல்னால் அப்படி வைரல், மில்லியன் கணக்கில் வியூஸ், பல ஆயிரம் பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க, லட்சம் பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இதை கிளியர் பண்ணி வீடியோ யாருமே போடலை. அந்த பெண் ஜப்பானில் தெரோசோன்லேருந்து தான் போயிருக்காங்க கிளியர். ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே வந்திக்கிறோம் தாத்தா? எங்கே வந்திக்கிறோம்? சல்வா கத்தா 5க்கு. நீங்கள் எப்போ ஆர்டர் பண்ணீங்க எங்கள்கிட்ட? முந்தநாத்து. உங்களோட பில்லை கொஞ்சம் கஸ்டமருக்கு நான் காட்டுங்க, எல்லாம் பார்க்குறாங்க, கொஞ்சம் காட்டுங்க. எவ்வளோக்கு சாமான் வாங்கிக்கிறீங்க? 137 கேடிக்கு சாமான். இந்த தாத்தோட பில். தாத்தா எங்களோட சேவிஸ் எப்படின்னு கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் சொல்லுவாங்க. லங்கா பூச்சிட்டு வந்து நல்லா எல்லோரும் அங்கே கார்டு சாமான் போடுறதுக்கு வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்ல சேவை செய்கிறாங்க. நான் ஆர்டர் கொடுத்தேன், நான் இன்னைக்கு சாமான் கொண்டு வந்து தந்துட்டாங்க எனக்கு கார்டு போட. நீங்கள் கேட்ட சாமான் எல்லாமே இருந்துச்சா? எல்லா சாமானும் இருந்துச்சு, நான் போட்ட சாமான் அவ்வளோ இருந்துச்சு. இதுதான், தேங்க்யூ அக்கா. இதுதான் அவங்க அந்த தாத்தா ஆர்டர் பண்ணது. சாக்லேட்லேருந்து டொஃபி எல்லாமே எங்கள்கிட்ட இருக்குது. அவங்களுக்கு தேவையான சாமான் வெறும் 20 கேடிக்கு மேலே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணாலே நம்ம அவங்களுக்கு ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணி தருவோம். நீங்களும் கால் பண்ணலாம், ஸ்க்ரீனில் நம்பரை போட்டேன். ஓகே, இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ தாத்தா. ஓகே, பாய். லயன் எக்ஸ்பிரஸ் கார்கோ நம்பகமான கார்கோ. இதோ நீங்களும் தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய கார்கோ பொருட்களை அனுப்பலாம். 90 93 61 67 தொடர்புக்கான இலக்கம் 66 16 84 14. இன்னும் ஒரு இலக்கம் 55 17 27 47. அதே போல் இன்னும் ஒரு இலக்கம் 50 53 79 39. இன்னும் ஒரு இலக்கம் 99 69 84 94.